ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भक्तवृंद, महाप्रभु श्री जगन्नाथ सुनावेश केवल सुनार अलंकार प्रदर्शन नुहे। आज आम जाना महाप्रभु जगन्नाथ पवित्र सुनावेश व्यवहृत दिव्य सुना अलंकार विषय। महाप्रभु सुना मुकुट, सुना शंख, सुना चक्र, सुना पाद, सुना हार, अन्यान्य अलंकार धार्मिक महत्व कौन? यही अलंकार गुड़िक केबे कहीं महाप्रभु धारण करा जाए? आसंतु शास्त्र परंपरा श्रीक्षेत्र प्राचीन रीतिनीति आधार यही दिव्य रहस्य को जाना। वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। केबेठू आरंभ होइछि महाप्रभु सुनावेश जानतु। यह नहीं कौन रही लोक कथा? केबेठू आरंभ होइछि महाप्रभु सुनावेश कौन रही लोक कथा? आषाढ़ शुक्ल एकादशी पवित्र तिथि अनुष्ठित होइछि महाप्रभुंकर दुर्लभ सुनावेश। मोहन मोहन सुना अलंकार रे सजई होई झटकुछंती महाबाहु। सुनार किरीट, कुंडल, रत्नखचित घागड़ा माड़ी, बाहड़ा माड़ी, ताबीज माड़ी, हरिड़ा माड़ी, कदम्ब माड़ी, बाघनखी माड़ी, सेवती माड़ी, हलमुसळ, चक्र, तिलक, आड़कानी, चंद्र सूर्य, अलका, ओडियाणी, चंद्रिका, तगड़ी, तड़गी आदि अलंकार पिंधि श्रीजीव दर्शन देउछंती। आषाढ़ शुक्ल एकादशी यही पवित्र तिथि रे अनुष्ठित हेउछि महाप्रभुंकर दुर्लभ सुनावेश। सिंहद्वार सम्मुखरे तीन रथरे चतुर्धामूर्ति सुनावेश दर्शन करी लक्ष लक्ष भक्त मान निजक धन्य मने करुछंती। महाप्रभुंकर यही दिव्य वेश राति 11टा जाए होता है। वर्ष को 5 थर हुए महाप्रभुंक सुनावेश। वर्ष को 5 थर महाप्रभुंक सुनावेश करा जाए। कौन रही यार रहस्य? सुनावेश राज राज वेश बा बड़ तड़ाव वेश। महाप्रभु श्री जगन्नाथ एक विशेष वेश जहीं दियों को संपूर्ण आभूषण रे साज करा जाए। यह पौष पूर्णिमा, पुष्याभिषेक, फाल्गुन पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, हरिशयन एकादशी, बाहुड़ा एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, राजराजेश्वर वेश, विजया दशमी, दशहरा दिन अनुष्ठित होता है। ये हूँ 5 थर महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा स्वर्ण अलंकार आभूषण रे प्रदर्शित करती निजर महिमा को। एथिमध्यरु श्रीमंदिर भितर रत्न सिंहासन उपरे श्रीजीव माने कार्तिक पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, दशहरा तिथि गुड़िकर सुनावेशर सज्जित होता और केतेक थर मात्र समस्त वर्गर जनतांक पई आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन सिंहद्वार ठारे रखा जाइथिबा 3 रथ उपरे सुनावेशरे सज्जित होइथांती। श्रीजीव मानकर मध्याह्न धूप शेष हेबा परे प्राय 2 घंटा समय विनिमय 3 रथ उपरे सुनावेश अनुष्ठित होता है। श्रीजीव माने सुनावेशर प्राय 6 घंटा पर्यंत भक्तों को दर्शन दियंती। भितर 6 महापात्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाड़े, तलिच्छ महापात्र बड़ ठाकुर श्री बलभद्र बाड़े, पुष्पालक सेवायत देवी सुभद्रा बाड़े यथाक्रमे नंदीघोष, तालच्युत, दर्पदलन रथरे श्री विग्रह मानक सुनावेश सज्जित करिवार परंपरा रही। केबेटू आरंभ होइछि सुनावेश? सुनावेश को नहीं अनेक लोककथा रही। लोककथा देखिले सुनावेशर प्रचलन इतिहास संपर्क में जना जाए जे ओडिया जातिर परमाराध्य श्री जगन्नाथ को राष्ट्रदेवता रूपे स्वीकार करी ए राज्यर राजा महाराजा माने स्वयं राउत बा आदेश बाहक रूपे महाप्रभु को सेवा निर्वाह करथिबा प्रमाण शिलालेखारु मिले। शिलालेखारे उल्लेख रही राजा अनंग भीमदेव तृतीय 1211-1238 पर्यंत ओडिया परमाराध्य श्री जगन्नाथ को राष्ट्रदेवता रूपे घोषणा करते। उत्कलर राजा महाराजा माने प्रभु को आदेश बाहक सेवक रूपे सेवा करते। किछि राजा महाप्रभु को ओडिशार राजा रूपे घोषणा करी राजाभिषेक करते। रथ उपरे सुनावेश
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଲାବଣ୍ୟମୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ କହିବା କଷ୍ଟକର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କିମ୍ବା ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ବେଶକୁ ସର୍ବଧର୍ମ ସର୍ବମତବାଦର ଜନସାଧାରଣ ଓ ଭକ୍ତଗଣ ଆନନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ରଥ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସୁନାବେଶର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ବେଶ। ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଏ, 1460 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଜୟ କରି 16ଟି ହସ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଲଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଆଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ସେବକ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଆଣି ବେଶ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣି କରି ରଖନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସକଳ ବେଶକୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ରଥତ୍ରୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସୁନାବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଗଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ସେବକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 138 ପ୍ରକାର ରତ୍ନଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଏକ ଏକାଦଶୀ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସୁନାବେଶ ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ବେଶ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶର ମେକାପ, ପୁଷ୍ପାଳକ ଓ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ପ୍ରମୁଖ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ଖଇ କୋରା, ଧୁଆମୁଗ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ପରେ ଠାକୁରମାନେ ମଇଲମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଖଣ୍ଡୁଆ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ପରେ ପୁଟା ଲାଗି ଟାଇଟ୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଅଧର ବଳା, ଦୁଇ ଭୁଜାରେ ବଳା ଲାଗି ହେବା ପରେ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜବେଶର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ବୋଲି ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1211ରୁ 1238 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ବେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1435-1468 ଓଡ଼ିଶା ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବେଶର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଜକୀୟତା ଓ ତାଙ୍କର ରାଜବେଶର ପ୍ରତିଫଳ ହୁଏ ସୁନାବେଶରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସୁନାବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କିମ୍ବା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ରାଜକୀୟ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ବେଶ ଯହିଁରେ ଦିଅଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ସାଜ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁନାବେଶ 5 ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ରାଜବେଶ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଏବଂ ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ସେବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ସେବା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରସ୍ଥ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦଶହରା ତିଥିଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। 3 ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିନିମୟରେ 3 ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ
ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବତା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ବାହକ ସେବକ ରୂପେ ସେବା କରୁଥିଲେ। କିଛି ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ବଡ଼ତଢ଼ାଉଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରାଜା କରାଇଥିଲେ। ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ବେଶ ମତରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1460ରେ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜୟରୁ ଫେରିବା ବେଳେ 16ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ବୋଝେଇ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଶିଳାଲେଖାରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜା ବଡ଼ତଢ଼ାଉଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶକୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରଥ ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ କରାଇବା ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନୀତ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରାରେ ତିନି ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କରିବାକୁ ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 138 ପ୍ରକାର ରତ୍ନଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହକୁ ପାଳିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ମେକାପ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଫିସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତିନି ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ଦୈତାପତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ମେକାପ ତଳୁଚ୍ଛ ଭିତରଚ୍ଛ ପ୍ରମୁଖ ସୁନାବେଶ ଆଭୂଷଣ ଲାଗି କରାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବିଶେଷ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବଳଦେବଙ୍କର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିରୀଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର, ରୌପ୍ୟଚକ୍ର, ଶଙ୍ଖ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିଭଳି କିରଟ, ଶ୍ରୀପୟର, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ହଳ ମୂଷଳ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ବାଘନଖ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଝୋବାକଣ୍ଠି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିଭଳି କିରୀଟ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କାହ୍ନା, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତଗଡ଼ି ଦୁଇଟି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ କେବଳ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କରୁଣା ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ବେଶର ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଟଳ ଭକ୍ତି ରଖି ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନାତନ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।